अस्सलाम वालेकुम। लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों, तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक कमेंट चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। लो जी, ताज़ी खबर आई है और ताज़ी खबर सानू किन्ने दित्ती है? जी हाँ, ताज़ी खबर सानू दित्ती है अपना चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम दे विच, और यह दित्ती है जनाब सजाद बरकी साहब ने। उन्होंने ऐलान करता है कि जी ट्रंप की मुलाकात हो रही है फील्ड मार्शल के नाल, ते ट्रंप ने जाते पैंदे सट्टे कहना कि बई यह इमरान खान का मसला जरा ना यह हल करो, इमरान खान नू फौरी रिहा करो। हाँ जी, बड़ी वड्डी खबर है। यह खबर मैं तुहानू सुना देना, देख लो आप तुसी कि बरकी साहब चौधरी गुलाम हुसैन साहब नू की कह रहे हैं। चौधरी साहब, आप हमेशा ब्रेकिंग न्यूज मांगा करते हैं, मैं आपको देता हूं ब्रेकिंग न्यूज आज की। हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ पे रिपब्लिकन के साथ एंड प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के साथ, हमें ये बताया गया है कि उनकी जो, और ये ओपन बाय द वे, ये उनकी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली बात करेंगे आसिम मुनीर से। आपको इमरान खान का इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा इंशाल्लाह। बिग न्यूज करना पड़ेगा। और यह खबर सुन के तुहानू की लग्या? जो मैनू लग्या वो मैं तुहानू दस दिना वा। मैनू यह खबर बिल्कुल वही ट्रक की बत्ती लगी है जिन्होंने बत्तियों के पिछे सानू पहले भी लाया गया कि जी इमरान खान साहब ईदों पहले रिहा हो रहे हैं, ईद अपने घर च मनाएंगे, सारे सियासी कैदी रिहा हो गए। और याद है तेनू एक होर यहो जिहा चवल आदमी जरा वो आके बकवास करन रहा सी। हाँ, तो मुड़ के जरा ना वो हुण ओहदा समझ नहीं आती, वो गया किधर किधर वड़ गया। हाँ, वो कह लगा जी आखिर जाके गेम खराब हो गई। पुत्तर आखिर जी गेमां खराब होंदियां ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਗੜ ਦਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਵਾਮ, ਠੰਡੀ ਰਵੇ। ਬਸ ਜੀ ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦ ਵਰਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਜਾਦ ਬਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਆ ਬਰਕੀ ਜੋ ਦਗੜ ਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਾਬਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਕਰਕੇ तो उन्हें डील लईयां दित्तियां ने। हाँ, परसनल गेन वो हो रहे हैं सारे हिसाब किताब। और यह रजीम में जी एक्सटेंशन मिली है, यह सिर्फ ट्रंप की बदौलत है। तुसी आप सोचो यार कि ट्रंप नू जरूरत है वे कि वो अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नाल बजाते खुद मिल के रिक्वेस्ट करे कि यार इमरान खान रिहा कर दे। यार की बच्चियां दियां गल्लां करन दे ने यार, इन्हें फुद्दू समझिया यार। हाँ, की समझिया ने? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਡਿਆਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਜਾਦ ਬਰਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਰਕੀ। ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਮਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਅਬਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚੌਵੀ ਸਿਸਟਮ। हाँ, और नहीं लोड़ कर। यह नवी कहानी सुना रही हो चौधरी गुलाम हुसैन साहब को खुदा का खौफ करो यार। किहो जिहे बंदे ने तुसीं अपने प्रोग्रामां च लैके किहो जिहियां गल्लां तुसीं पहले भी वो जिहड़ा बरलास मजहर बरलास वो चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम दे विच आके उन्हें बकवास मारी जी ईदों पहले खान साहब रिहा हो रहे।
ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਫਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ इंशाअल्लाह मरहबा, बड़िया मुबारक जी, खबर आ गई इमरान खान रिहार, बहुत बहुत मुबारक, लख लख मुबारक। चौधरी गुलाम हुसैन बैठे, ये बुजुर्ग आदमी यार, यह रिटायरमेंट गुजारो, घर जाओ, हाँ कोई अपनी खिदमत कराओ, कोई स्कूल ना बैठो जाके। कि 2 नंबर खबर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਆ, ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਗੁੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਗਏ, ਹਾਂ ਅੰਬ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਗਏ ਹੁਣ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾ ਹਯਾਤ ਤਾ ਹਯਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ 25 ਕਰੋੜ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਹਾਂ ਰਿੰਗੋ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਮਰ ਖੱਪ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਬਸ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਜੀਓ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਲਕਤ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣ ਕੇ 3 ਪਟਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਹੀ ਲੱਭੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, 2-3 ਕਹਿੰਦੇ 2 ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਆਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਕੁੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਓਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਹਾਂ
ए मौत कलोही नहीं डर गए मौत दे छूटे कर गए हाय 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 कमाल है ना समझ आ गई हाँ हुण ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ हाँ जी कितने कोई मुंडा ही है थे ऑपरेशन होते हैं आजकल हाँ लेकिन खैर चलो वो हो सकता है 2 in 1 हो पटवारी 2 in 1 भी होंगे आजकल हाँ वो पटवारी ते दूजा जिहड़ा हाँ वो ऐसा किसी खोती का बच्चा ही यार ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ यार अखीर ही नहीं हो गई हाँ ए हुण बकवास जरा कर रहा पहले सब तो पहले तो ये मूँह लाओ हाँ बाबा जी कहते यार तू सब तो पहले मूँह नूं पैना मैं बाबा जी क्योंकि फेस वही है ना जो नज़र आता सब तो पहली नज़र ही मूँह ते पैंदी हुण इहदे मूँह ते देखो ना ये लगता बचपन च ना ਇਹ गन्ने चूपदा रहा और बहुत सारे चूपदा रहा दिन रात चूसदा हाँ तो वह ਵੱਡੇ हो के जरा ना ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੂਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੋ ਬਾਊ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹੁਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਊ ਢੋਲਚੀ ਹਾਂ ਬਾਊ ਢੋਲਚੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਢੋਲਚੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਪਹਿਲੇ ਢੋਲਚੀ ਸੀ ਬਾਊ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਬਦਲ ਕੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਚੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਬੂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਊ ਢੋਲਚੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਜੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਢੋਲਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਬਾਊ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਫਟ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ ਚਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਢੋਲਚੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ PTI ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਖੋਤੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇhtiyat ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇhtiyat ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜ ਦਿਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਾਵਾਂ ਢੋਲ ਵਾਂਗੂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਇਆ
ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3rd ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਰਗੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਲਾਸਟ ਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਠੋਕੇ PTI ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ PTI ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਵਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ PTI ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ